وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن اس پروگرام کا جو خوبی ہے، جو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظریہ کے مطابق اور منشور کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے گھر کو نقصان ہوا ہے، اگر ان کے گھر صوبائی حکومت کی زمین پہ ہے یا وفاقی حکومت کی زمین پہ ہے اور وہ نسلوں سے اس زمین پہ رہ رہے ہیں مگر وہ اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہیں، ہمارا اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ جہاں سٹائپن دیا جا رہا ہے، جہاں قرض دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلاب متاثرین کو اپنے سرزمین کے مالک بنائیں گے، تاکہ پھر وہ زمین جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کا کوئی کام کا نہیں ہے اور وہ اگر اس کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ نسلوں میں انہی زمین پہ رہیں گے، لیکن اگر ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس خاندان کو، اس فیملی کو ایک اثاثہ دیں گے. اس اثاثہ کی وجہ سے ان کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اثاثہ وہ رکھ کے آنے والے نسل کو دے سکتے ہیں اور اس کا قیمت میں اضافہ ہوگا، اور اس سلسلے کے تھرو ان کو یقین ہوگا کہ ان کے جو آنے والے نسلیں ہیں، اس اب ایسٹ جو اب ان کے نام پہ ہیں، ان کا گھر یا ان کا زمین بن چکا ہے، اگر اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کر کے اگر وہ قرض لینا چاہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا مزید اپنا زراعت میں کام کرنا چاہے، تو اس کے لیے بھی دس ول اوپن اپ ایکسیس ٹو کیپٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی، اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ افسوس کے ساتھ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جیسے یہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی سندھ کے لیے، اور پھر امید ہے کہ یہی جو ٹیمپلیٹ ہے یہ بلوچستان بھی اپنائے گا، یہ جنوبی پنجاب بھی اپنائے گا، یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پختونخوا بھی یہ سلسلہ اپنائے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اس کیٹاسٹرفی کو ایک موقع میں تبدیل کر کے ان کو اس قسم کا فائدہ پہنچایا جائے. پھر جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن اور ایریگیشن انفراسٹرکچر ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے مشکلات ہے اس ڈومین میں، اور اس سے جب بھی سیلاب آتا ہے یا مانسون کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم ایک ایسا نظام بنے جس کے لیے ہم زیادہ پریپیئرڈ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی قدرتی آفت ایک بار پھر آئے تو ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا چاہے وہ بندز ہو، چاہے ہمارا کینالز ہو، چاہے وہ ہمارا ڈرینز ہو، وہ ایسے بنا ہوا ہو کہ وہ ہمیں ایک قسم کا تحفظ دے سکے. میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کا اسٹریٹجی ہے، کس قسم کا اسکیل کیا ہے. ہر شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے اس سیلاب کے بعد. ایک تو زراعت کا آپ سب کو پتہ ہے، بہت اس پہ بات ہو چکا ہے. بے گھر جتنے لوگ ہو چکے ہیں وہ ایک ہاؤسنگ کرائسس بن چکا ہے. جس رفتار سے، جس تعداد میں لوگ غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے گئے ہیں، یہ بھی ایک معاشی کرائسس بن چکا ہے، خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے، مگر پورا پاکستان کے لیے اس کا ایک معاشی اثر ہوگا. جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے، وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا، وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے. یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے. اس لیے صوبہ سندھ، میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں، باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائیڈ ہے. اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50%
सिंध के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन उन 50% जो तालीमी इदारे हैं उनमें जाते हैं, उनका तालीम पे असर हुआ है। ये एक कंपाउंडिंग क्राइसिस है, और जितना मुआशी तौर पे नुकसान होगा, जितना मुआशी हालात बिगड़ेंगे, उतना एक लॉ एंड ऑर्डर का खतरा बनेगा। तो हम चाहते हैं कि जितना संगीन ये क्राइसिस है, उतना संजीदगी के साथ हमारा वफाकी हुकूमत तो अपनी जगह, सूबाई हुकूमतें तो अपनी जगह, लेकिन हमारे मुखालिफ भी इसको उतने संजीदगी के साथ लिया जाए। याद रखें कि जब कोविड का पैंडेमिक शुरू हुआ था तो हम भी ऑपोजिशन में थे, और हम भी बहुत तपे हुए थे कि आपने अवाम के वोट पे डाका डाल के एक सिलेक्टेड को मुल्क पे मुसल्लत करवाया। हमने तो PDM तकरीबन उसी वक्त बनाया था, और हमारा कैंपेन का जो सिलसिला था उसी वक्त शुरू होना था। लेकिन जब मुल्क मुश्किल में था, जब एक इस किस्म का कुदरती नेचुरल डिजास्टर, तो क्या कहें, हेल्थ का डिजास्टर बन चुका था, तो हमने वो सारी चीजें भूल के कौम से मुखातिब हुए, वजीर आजम से मुखातिब हुए, कहा कि आप पहले सिलेक्टेड कहते थे, तो हमने कहा अब इन हालात में जब मुल्क मुश्किल में है, आप वजीर आजम हो, आप कदम बढ़ाएं। अब जब हमारे ऊपर इतना बड़ा जो तारीख में किसी ने नहीं देखा कुदरती आफत आया, तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूं कि जनूबी पंजाब, जनूबी पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सूबा सिंध और बलोचिस्तान डूबा हुआ था, और हमारा सियासी मुखालिफ हमें मदद नहीं तो हमारे अवाम को मदद करने के बजाय वो अपने सियासी लड़ाई को पॉज तक नहीं कर सके, रुक नहीं सके। वो अपना लॉन्ग मार्च का सिलसिले चलते रहे, GT रोड का सियासत चलता रहा, और बहुत बुरा लगा मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी कि ये किस किस्म का कौम है कि जब इतना बड़ा कुदरती आफत हो, वो इंसानियत को सियासत से ज्यादा जो है स्पेस नहीं दिया जाता है। आज भी मैं समझता हूं कि जिस स्केल का ये क्राइसिस है, जिस स्केल का तबाही है, हमारा नेशनल कॉन्शियस में उसका उतना स्पेस नहीं दिया जा रहा है। मगर हम इंशाअल्लाह ताला डबल मेहनत करेंगे। वसाइल कम है, और इसलिए मैं माजरत करता हूं कि टाइम लगेगा हमारा इस मिशन को मुकम्मल करने में। लेकिन मैं ये अब मेरा एक किस्म का एक मकसद, एक मिशन, एक ज़हन इस पे बन चुका है कि इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे अपने लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि जितना भी टाइम लगे हम दुनिया भर में जो भी मदद इकट्ठा कर सकते हैं वो भी इकट्ठा करेंगे। जितना फाइनेंसिंग जमा हो सकता है हम अभी से करेंगे, और इमीडिएटली ये काम जो है वो हम शुरू करेंगे, और साथ साथ फाइनेंसिंग का हम बंदोबस्त करते रहेंगे। जनवरी 9 को हमने वज़ीर आज़म साहब का और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेक्रेटरी जनरल है, उनके साथ एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, जिसमें जो वफाकी हुकूमत ने मनसूबेबंदी किया है, जो सूबाई हुकूमत ने मनसूबाबंदी किया है, वो दुनिया के सामने हम पेश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो हमारा इस क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान का जो रोड शो है वो उस दिन से शुरू होगा, मुकम्मल नहीं, वो हमारा इब्तिदा होगा। हम लॉन्च करेंगे, और फिर पूरा साल COP28 जो UAE में हो रहा है, तब तक हम इन मंसूबे को दुनिया भर में जगह जगह जाके वहाँ का हुकूमतें को, वहाँ के प्राइवेट सेक्टर को, ये प्रोग्राम्स, वहाँ के मल्टीलैटरल इदारे को ये प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, ताकि हम जितना आपको ज़रूरत है, जो कि काफ़ी बड़ा रकम है फाइनेंसिंग का, उसका हम मैनेज करेंगे। ये हर जब वो कहते हैं कि जो आपके ऊपर उतना ही बोझ डाला जाता है जो आप उठा सकते हो, और जबकि एक तरफ ये बहुत बड़ा बोझ लगता है,
اور جیسے میں نے کہا قیامت سے پہلے قیامت جیسا قدرتی آفت ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا ریزیلینس ہے کہ ہم نے بہت مشکلات سہی ہیں، اور دادو کے عوام کے یہاں کے عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے، چاہے وہ MRD کا سلسلہ ہو تو کس طریقے سے یہاں کے بہادر اور دلیر عوام نے ضیاء الحق جیسے فرعون کا مقابلہ کیا۔ ہم نے دیکھا کیسے یہاں کے عوام نے مشرف کا ظلم کبھی نہیں مانا اور اس کا بھی ڈٹ کا مقابلہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی قدرتی آفت آتے رہے، یہاں کے عوام کا جو اسپرٹ ہے، جو morale ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ میں نے 2010 کا 2011 کا اثرات دیکھا، اور یہ تو اس سے تو 10 گنا زیادہ ہے، یہ اثرات بھی دیکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں یہاں کے عوام میں جانتا ہوں کہ ان کا برداشت کیا ہے، ان کا طاقت کیا ہے، ان کا بہادری کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ماضی میں ہم نے کبھی پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کا، پورا ملک کا نوجوانوں کا، کہ آپ آگے آ کے کام کرے، محنت کرے۔ اس وقت ہمارا ملک مشکل میں ہے، اپنے علاقے مشکل میں ہے، آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں، مل کے آپ جو بھی سوچے پیپلز پارٹی کے بارے میں یا آپ کی حکومتیں کے بارے میں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے، یہ وقت ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، مل کے کوشش کریں، اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ میں جو سارے حکومت کے ادارے ہیں، جو حکومت ادارے چھوڑے، جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، مطلب آپ کے بیوروکریسی کا تو جو ہے شاید امپریشن اور ریپوٹیشن آپ کے ملک بھر میں اتنا خاص نہیں ہوگا، مگر میں نے دیکھا کس طریقے سے چھوٹے لیول سے لے کے آپ کے SPDC لیول تک اور کمشنر لیول تک کا آفیسرز ہیں، مہینوں کی بارش، پھر اس کے بعد جو قدرتی آفت کا، جو اتنا بڑا سیلاب کا، اور اس کے بعد جو ریلیف کا سلسلہ ہے، اس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کیا، گالیاں کھا کے، دھکے کھا کے، ہمارا ناراضگی وقت کے، جس طریقے سے محنت کیا گیا، وہ پاکستان کا اصل طاقت ہے کہ آپ لڑکانہ میں ہم نے جو کچرا اٹھانے کا سروس شروع کیا، اس ہمارا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو لوگ ہیں، ان سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے لے کے مختار کار AC، وہ سارے کے سارے لے کے وہ دن رات اپنے لوگوں کو مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہمارا جو فوج نے بھی آ کے مدد کی، پوری دنیا کا، میں یونائٹڈ نیشنز کا خاص طور کا سیکرٹری جنرل کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا دعوت کو قبول کیا، اور اس وقت جب ان کا اپنا جنرل اسمبلی چل رہا تھا اور اس نے پورا دنیا کے قیادت کا میزبانی کرنا تھا، اس نے ہمارا ایک ریکویسٹ پہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے کیا تباہی تھا، اور دنیا بھر تک پھر یہ پیغام پہنچایا۔ ہم چین کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوراً اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا، اور تب بھی بڑے اعلانات کیے، اور آگے جا کے ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مدد کر رہے ہیں۔ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ایک پورا ایئر برج کھول دیا تھا، اور ان کا اپنا جو USAID کا ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے تھرو اپنا ریلیف ایکٹیویٹی شروع کیا۔ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں، جس کا جو انچارج ہے وہ BB کا ایک زمانے میں جانے والا تھا۔ انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جس طریقے سے اور ابھی تک جس طریقے سے پاکستان کو
मदद कर रहे हैं। हमारा जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, यूएई का सफ़ीर बेचारा ने खुद पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे, और ना सिर्फ उनकी हुकूमत की तरफ से मगर उनके आम पब्लिक की तरफ से जो मदद हमें दिया गया। एक्सपो सेंटर यूएई में इन्होंने डोनेशंस के लिए ये इनकी बिल्डिंग्स खोले थे, और वहाँ इतना मजमा ने आके मदद किया। बहुत से ममालिक है, अगर मैं उनका एक एक जिक्र करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, मगर दुनिया ने पाकिस्तान को उस वक्त अकेला नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया ने हमारे साथ शाना बिशाना खड़े होके इस मुश्किल का सामना किया। जो फलाई इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, उन्होंने जिस तरीके से हमें मदद किया, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। जो आम पब्लिक है, जो पाकिस्तान का शहरी है, जिस तरीके से हमारा मदद किया गया, हम इन सब का शुक्रगुजार हैं। मगर ये अपील करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि अभी तक सैलाब का पानी भी मौजूद के इलाके में है, और अभी तक सैलाब मुतासरीन मदद की ज़रूरत में है। हम वही जो ख़ास तौर पे फलाही इदारे और हमारे अपने लोग जो मदद कर रहे थे, जब CNN और BBC पूरा डूबा हुआ दिखा रहा था, लेकिन शायद इस वक्त उनको नज़र नहीं आ रहा है और वो समझ रहे हैं कि ये सैलाब ख़त्म हो चुका है। उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मदद की अभी तक ज़रूरत है। सर्दी का मौसम अब आ रहा है, हमारा ज़रूरियात कुछ मुख्तलिफ है, अभी जो भी मदद किया जा सकता है आज भी वो मदद की ज़रूरत है। आप प्लीज़ उन इलाके से कोऑर्डिनेट करें। हमें ब्लैंकेट्स का भी ज़रूरत है, गर्म कपड़े की भी ज़रूरत है, और बाकी जैसे पहले सिलसिला चल रहा था उन चीज़ों का भी ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से वो पूरा निज़ाम पूरा मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए खुल चुका था, और जिस वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि वो जो आपको रकम मिलता है उसमें इजाफ़ा किया जाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे जाके भी हमारे सूबाई हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल के और बैनुल-अक़वामी का जो भी हमें सपोर्ट मिलता है उनका साथ मिला के मुसलसल इस पे काम करके हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे, अपने टारगेट पे पहुँचेंगे, और वो खुशहाली और जो हमारे लोगों का मुआशी हालत है उसमें हम बेहतरी देखेंगे। थैंक यू। साबिर साहब भंड साहब, सदर प्रेस क्लब का। जैसे कि आपने फरमाया कि मिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है, अभी जो 9 तारीख को जनीवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी मदद होगी? तो मैं समझता हूँ कि जबकि बिलियंस का नुकसान हुआ है और एक दिन में तो बिलियंस जैसे इकट्ठा नहीं होता। ख़ास तौर पे अगर मैं देखता हूँ कि दुनिया में जो मुआशी मुश्किलात है हर मुल्क के लिए, इसलिए हर मुल्क जो है वो कोविड का मुआशी मुश्किलात का मुकाबला जो है वो खुद कर रहे हैं। फिर साथ साथ यूक्रेन और रूस का जंग हुआ है, उसका मुआशी असरात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनवरी 9 जो है वो हमारा इब्तिदा है, उस दिन से हम शुरू करेंगे, वो हमारा लॉन्च होगा। मगर लॉन्च करने के बाद ये सिलसिला चलना पड़ेगा, मुसलसल चलना पड़ेगा, ताकि हम जितने लोगों मुतासिर हुए हैं उन सब को मदद पहुंचा सके। मगर इसलिए कि इतना टाइम हो चुका है और मज़ीद टाइम बढ़ता जा रहा है, जितना हम इकट्ठे करते हैं, जितना हम मैनेज करते हैं, उससे हम काम शुरू करेंगे। साथ साथ हम अपना जो ये प्रोग्राम है जनवरी 9 पे लॉन्च करने के बाद मैं फिर अपना काम जारी रखूँगा, मुख्तलिफ ममालिक में जाऊँगा, और वो प्रोग्राम उनके पास ना सिर्फ उनके हुकूमती इदारे मगर जो उनके प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब प्राइवेट इदारे क्या, उनसे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और उस तरीके से हम ये जो हमारा टारगेट होगा उसका हासिल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है
जिस पे सिंध ने, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने सिंध को रेट किया है कि पूरी दुनिया में 5वां नंबर का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिलसिला है वो सूबा सिंध में होता है। आपने वो भारत का, गुजरात का भी आपने उनसे भी बेहतर परफॉर्म किया। उसी मॉडल को भी साथ हम इंशाल्लाह मिलाएंगे ताकि हम हमारा जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर है उनको भी हम इनकरेज कर सकते हैं और दुनिया भर में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी इनकरेज कर सकते हैं कि मसलन अगर हमने मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है तो हमें फिर अपना एनर्जी ट्रांजिशन जो है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन शुरू करना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान में इतना महंगाई है, बिजली के बिल अगर कोई देखता है तो उनको तो एक तरफ बिजली आता नहीं है, दूसरे जब जितना आता है उसका बिल जो है वो बर्दाश्त से ज़्यादा है। तो हमारा मंसूबा है, हुकूमत का सोच है कि हम जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है, जिसका कुदरती तौर पे सूबाए सिंध में हमारे विंड एनर्जी का एक कॉरिडोर भी है और आम तौर पे जब मानसून नहीं है तो सूरज का कोई कमी नहीं है। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के थ्रू हुकूमत जो है वो ज़मीन दे के, और ज़मीन हुकूमत का एक वो हिस्सा बनेगा और आगे जो प्राइवेट कंपनीज है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो आके सोलर जो जोन्स है वो बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी जोन्स जिसमें सोलर भी हो, जिसमें विंड भी हो, और उससे हम चाहते हैं कि हम सस्ता बिजली पैदा हो और इर्द गिर्द जो इलाके हैं जिनको या महंगा बिजली मिलता है या वो ग्रिड पे है ही नहीं, उनको बिजली ही नहीं मिलता, हम उनको सस्ता बिजली पहुंचा सकें। सो इस तरीके से हमने ना सिर्फ इंटरनेशनल जो आलमी इदारे हैं उनका मदद का उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई मंसूबे हैं जो कि फाइनेंशियली वायबल भी है, जो हम कमर्शियली प्राइवेट सेक्टर के साथ या कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलके चला सकते हैं। और अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कोयला निकाल सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं तो कोई देयर इज नो रीज़न व्हाई हुकूमत सिंध कांट गो इनटू द ग्रीन एनर्जी सेक्टर एज वेल। शिराज डायरी शिराज कौन? आप शिराज हो? कैसे आप शिराज? कौन सा चैनल से ये दारा से? पीटीवी। अच्छा, आजकल पीटीवी को सवाल दिया जाता है तो जहाँ तक इमरान खान साहब है, ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रखता है वो, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। अब उसका जो अभी तक वो बतौर उसका वो ज़िद है वो पूरा नहीं हो रहा है, नज़र आ रहा है कि वो पूरा नहीं होगा। वो इसलिए कि एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका बेचारे उधर जो है जो पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफ़ा ना वसूल किया जाए। तो खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा है। तो हम घिराव जलाओ का सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, झूठ की सियासत, वो कौमें को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आपका अना इस हद तक पहुंच जाता है, आपका जिद इस हद तक पहुंचता है कि 1/3 आपका मुल्क डूबा हुआ हो और उस वक्त भी आपका जिद उन लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखता हो, तो मैं समझता हूं कि it disqualifies you from being a representative of the people। मैं तो समझता हूं कि ये किस्मत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से का फैसला था कि हमने
اس سیلاب آنے سے پہلے اس نالائق نااہل وزیر اعظم کو نکالنا تھا. ہمارا خود خوش قسمتی ہے کہ ہم اس موقع میں تھے. بس اٹ ہیپنس ایسے سلسلہ ایسے چلا کہ جب یہ سیلاب آیا اور میں خود ایک متاثر علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ ملک کا وزیر خارجہ، تاکہ میں پھر ان لوگوں کا صحیح نمائندگی کر سکا. اس نے تو جتنا وزیر اعظم ہوتا بھی ہم نے دیکھا جب بیچ میں 2020 میں بھی مانسونز آئے تھے، ایک دفعہ بھی پہنچا نہیں. میرپور خاص کا حالات کیا ہے بطور وزیر اعظم. تو اس طور پہ میرے خیال میں کہ یہ اچھی بات تھی. ضد کا اس کا علی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے ہیں. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے، پارلیمان میں بیٹھے، اپنا صحیح کردار ادا کرے. 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہو گیا. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے ہیں. اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ، ہر پاکستان میں جو سٹیک ہولڈر ہے، جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا اپنا ایک وجود ہے، ان سے ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کریں. ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں ہمارا نظریہ ملتے ہو، جہاں ہمارا لائک مائنڈڈ ویوز ہو، اور اس پہ کام کیا جائے. ہمارا ایک اگریمنٹ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اگریمنٹ کے مطابق ہم چلے، کہ ہم قانون میں جو جتنا بھی مضبوط ہم بنا سکتے لوکل باڈیز کا نظام، ہم اتنا مضبوط بنائیں. جو ان کے دوسرے بھی ایشوز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ میرا پارٹی کے لوگوں میں ایک ریزرویشن ہے، ایک پریشر ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈی الیکشنز ہے بہت سے دفعہ سے ڈیلے ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے سیاسی نقصان کا مجھے فکر نہیں ہے. وہ الیکشنز آپ جیتتے ہو، آپ ہارتے ہو، اگر ہم ہارتے تو ہارتے، جیتتے تو جیتتے. مسئلہ ہے کہ ہمارا جو گورننس ہے اس سفر کر رہا ہے. دیکھیے جب سیلاب آ رہا تھا تو لوکل باڈیز کا پہلا فیز تو گزر چکا تھا. لوگ الیکشنز جو جیتنا جیت گیا، جو ہار گیا ہار چکے، لیکن وہ اپنا اوتھ نہیں لے سکے. اور جب وہ اپنے اوتھ نہیں لے سکے، اب وہ لوگوں سے ووٹ تو لے چکے ہیں مگر ان کا مدد نہیں کر سکے. اگر وہ سیلاب کے دوران میرا فیز 1 کا لوکل باڈیز کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ سویئر ان کیا جاتا، تو وہ پورا جو فورس ہے، جو فوج ہے آپ کے لوکل باڈیز کے نمائندے، وہ عوام کو مدد کر سکتے. This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. ہوتے ہیں سیلاب کے متاثرین کو مدد کرنے، اس وقت بھی ہمیں کام آتا ہے، اور آج بھی جس اسکیل کا جو چیلنجز ہے ان کو مدد کرنے میں ہمیں ایک قسم کا گنجائش ملتا ہے. تو ہم تو ہر چیز میں، ہر موقف پہ ایم کیو ایم کے ساتھ، دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو تاحیہ ڈیلے ہے ہمارا الیکشنز کے، اس پہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں جس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. شعیب تھے دنیا میں تہیم میرا ایک سوال ہے، 2010 میں سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچا دی، اس کے بعد حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی سپریو بند اور ایم این وی ٹرین کی کشتیں مضبوط کرنے کے لیے. تو ابھی 2022 میں سب سے زیادہ متاثر ضلع دادو ہوا ہے. تو ابھی آئندہ جو سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکومت اس طرف کیا توجہ دے گی؟ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں توجہ تو ہمیشہ دینا چاہیے، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن 2010 کے سیلاب کے بعد جتنا ہم نے انفراسٹرکچر امپروومنٹ کے لیے کام کیا وہ بھی ایک حقیقت ہے. میں آپ کی بند پہ بات نہیں کر سکتا نا کامنٹ کرنے پر، لیکن ایف پی بند جو ہے، وہ ایف پی بند جو میرے یہاں کے نزدیک ہے، اس کو وہ بریچ ہو چکا تھا 2010 کے
फ्लड्स के बाद, और हमने फिर आलमी इदारे के साथ मिलके, अपने नहीं कि आप कहें कि 2 नंबर काम हुआ, आलमी इदारे के साथ मिलके उनसे, उनके एक्सपर्ट से, उनका इनपुट से वो एफपी बंद को हमने उस 2010 के फ्लड या 2011 के फ्लड्स के जो स्टैंडर्ड्स थे उससे बहुत ऊंचा और बहुत और ताकतवर बनाया था। लेकिन उस वक्त के एक्सपर्ट्स भी ने हमें ये नहीं बताया कि 10 साल बाद इस लेवल पे, जहां 1/3 आपका जो सरजमीन है वो पानी से मुतासर होगा, और ये सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, इसलिए पूरा पाकिस्तान के लिए हमने रिकंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू किया था। हमने पख्तूनख्वा में जो स्वात में ब्रिजेस 15 फीट ऊपर बनाए, और उस लेवल से जहां से 2010 और 11 का पानी निकल रहा था उससे ज्यादा ऊपर उन्होंने ये ब्रिजेस बनाए थे। लेकिन ये सैलाब ने उस ब्रिज को भी लेके बह गया। जो ब्रिटिश के टाइम से बलूचिस्तान में, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो 100 साल तक मानसून और सैलाब भुगत के वहीं थे, इस सैलाब में वो गिर चुके। हमारा अपना घर जो नौदेरों में है, पता नहीं कितना 100 साल 200 साल पुराना होगा, कितने मानसून देख चुके होंगे, इस सैलाब में वो गिर चुका। तो एक तो हमें यह अंदाजा होना चाहिए कि कितना फर्क है इन द शेयर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फ्लडिंग। जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, ऑब्वियसली हम ये नए हकायक को सामने रखेंगे, और हम खुद अपना एक्सपर्टीज नहीं, हम पूरी दुनिया का एक्सपर्टीज लेंगे कि हम कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि कुछ कमज़ोरियां हैं, वो तो था, हमें पता है कि हमारा LBOD में और RBOD में क्या क्या मसले हैं, और हमने चाहा भी कि हमें वो वसाइल दिया जाए ताकि हम ये इश्यूज को एड्रेस कर सकें। आप अगर उठाए मेरा 2020 का, जब मैं निकला था सैलाब का, ये जो उस वक्त का 2020 था या 2020 में जो मानसून हुआ था, तो उसमें भी जब हम निकले वसाइल कम थे, तो हमारा मुतालबा था कि हमें एटलीस्ट अपना हक दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, कोई इजाफा नहीं किया जाए, लेकिन हमारा पूरा शेयर दिया जाए NFC का। हमारा पूरा शेयर, जो हमारा अपना पैसा भारिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जो कोई टैक्सेस का केस में सिंध हुकूमत का कुछ पैसा किसी और कोर्ट में मौजूद है, उसी पैसा को हमें एक्सेस दो, ताकि हम RBOD और LBOD का जो इश्यूज है उन पे काम कर सकें। हमें वफाकी हुकूमत और इन सारे इदारे से 2020 में जवाब मिला। अगर वो काम हम उस वक्त शुरू करते तो शायद थोड़ा फर्क होता, मगर इस लेवल का ऑब्वियसली हम तब भी नहीं संभाल सकते। आज भी हम वही मुतालबा दोहराते हैं कि हम ये पूरा इंटरनेशनल मेहनत तो करेंगे, लेकिन दुनिया देख रहा है कि आप अपना वसाइल में से कितना वसाइल रख रहे हो, और जहां हमारा पैसा, आपका पैसा, सिंध के अवाम का पैसा आज भी मौजूद है, वो इंटरेस्ट इकट्ठा किया जा रहा है किसी जुडिशरी का अकाउंट में या किसी और अकाउंट में, वो तो पैसा हमें इस काम के लिए देते, बिकॉज द लेवल एंड द स्केल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमने सही करना है, उसके लिए हमें बहुत वसाइल की ज़रूरत होगा। जहाँ से बसीर गया नो डाउट ऑफ तो साहब की बात, मोस्ट एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर। सर, इतना बड़ा फ्लड आया सिंध, तकरीबन बड़ा इफेक्ट हुआ सैलाब से, फिर जो बाहर के ममालिक है उस हवाले से आप आइंदा चंद रोज़ में आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, उस हवाले से आपने किन किन ममालिक से अब तक रब्ता किया, और दूसरा सवाल मेरा ये कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो ठीक नज़र नहीं आ रही। एक जानिब दहशतगर्द फिर से सर उठाने लगे हैं, और दूसरी जानिब मुल्क में जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है, तो सियासी जमातें हैं उनकी आपस में इतनी ग्रेविसेस बढ़ गए हैं कि मुल्क को ऊपर से कुछ डाल दिया है। तो इस सवाल से आप क्या कहेंगे, जो मतलब कि जो किसी पार्टी के चेयरमैन या रहनुमा आगे नहीं आने चाह रहे, क्या आप उनको सवाल से कोई बातचीत के लिए ऑन बोर्ड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अब जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा की बात है, और तो जब से एज इन मतलब मैंने पहले दिन तो अपने बाहर के दौरे रुकवाए थे कि मैं जाए और सैलाब से
मुतासरीन से मिलूं, मदद करूं, लेकिन जैसे मैं पहुंचा लड़काना और इल्कित के इलाके को, मुझे तो फ़ौरन अंदाज़ा हुआ कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक इवेंट था। ये जैसे मैं कहता हूँ क़यामत से पहले क़यामत था। तो तब से फिर मैं रुका नहीं हूँ, तब से मैं मुसलसल भाग दौड़ कर रहा हूँ दुनिया भर में। और वो इसलिए कि लोग का याददाश्त तो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और 3-4 दिन के लिए आपका BBC पे और CNN पे वो दिखा रहे थे कि पाकिस्तान डूबा हुआ, फिर दूसरे क्राइसिस हो जाते, टेंशन चला जाता है। तो मेरा पूरा मेहनत यही रहा है कि मैं दुनिया भर में जहाँ यूक्रेन का और रूस का जंग चल रहा है और उसकी वजह से मुआशी मुश्किलात दुनिया भर में है। आई मीन आप सोचिए जर्मनी जैसा मुल्क में लोड शेडिंग हो रहा है। तो एक बहुत मुश्किल वक्त मुआशी तौर पे उनके लिए भी, चीन के लिए जो कोविड का इम्प्लिकेशंस है उसके बाद जो मुआशी हालात है वहाँ भी वो अपना बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं। तो इस मुश्किल मुआशी हालात में मैं मुसलसल जगह जगह जाके सैलाब मुतासरीन की जो मसला है वो पर फिर उनको याद दिलवाता है, मदद लेने की कोशिश करता हूँ। फाइनेंस करने का जो तरीका है वो हम उस सिलसिला में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये सिलसिला जैसे मैंने कहा टाइम लगेगा। जनवरी 9 पे हम अपना जो इब्तिदा करेंगे, लॉन्च करेंगे, और उसके बाद मज़ीद काम करना पड़ेगा। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, ऑल आई कैन से इज़ आई टोल्ड यू सो। मतलब आप मुझे एक दफ़ा बताए, जब ये इडियोटिक सिलसिला चल रहा था, जब मुल्क अपना खुद नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ फैसले लिया जा रहा था, तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये दिस इज रिडिकुलस। कौन सा मुल्क ये करता है? आप मुझे पूरी दुनिया में एग्जाम्पल दिखाए कि जो दहशतगर्द है, जो आपने कहा ब्लैकर देन ब्लैक दहशतगर्द, जिनको आपने शिकस्त दिलवाया हुआ, जो मुल्क वो काम अपने सरजमीन में कर दिखाया जो पूरे नेटो और पूरी दुनिया मिला के अफगानिस्तान में नहीं कर सका। हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दों को पाक कर दिया था, हमने स्वात को खाली किया, नॉर्थ वजीरिस्तान को खाली किया। कराची में जिस तरीके से ऑपरेशंस हुआ, तब का जो दहशतगर्दी के हालात थे, और आज से भी जहां क्राइम में मसले हैं, लेकिन आज से भी कंपेयर करें तो बेहतर है। बलोचिस्तान में कितने ऑपरेशंस हुए हैं, हमने साथ साथ NFC अवार्ड दिलवाया, जो फॉल्ट लाइन्स थे, लोगों को वसाइल, लोगों को हक दिलवाए ताकि वो दूर हो जाए इस किस्म के इंतहा पसंदी से। हमारा सिपाहियों ने कुर्बानियां दी, हमारे पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, क़यादत ने जान की कुर्बानी दी इन सारे यही कुव्वतों को मुकाबला करने के लिए। आपके बच्चों ने, APS के बच्चों ने कुर्बानियां दी और आप जीत चुके। उनका कुर्बानियों की वजह से, अपने ऑफिसर्स का, अपना फौज का, अपना पुलिस का, अपने लोगों का बहादुरी की वजह से आप जीत चुके थे ना। जीतने के बाद कौन ऐसे फैसले करते हैं कि हमें उस पोजीशन में लाया जाए जैसे महसूस हो कि हम जंग हार चुके। आई मीन आप जीत चुके थे और फिर आपने जीतने के बाद ये फैसला किया कि जो लोग APS में मुलविस थे, ये दूसरे दहशतगर्द थे, हमारे कैदी, उनको हम किसी से पूछे बगैर आज़ाद करेंगे। जब हमने देखा कि काबुल में जो सब कुछ हुआ, और TTA एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका अपना तारीख है, अपना मुल्क में एक तारीख है उनका, आप पसंद करें या ना करें। तरीके तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत है, तरीके तालिबान पाकिस्तान एक फितना है जिसका हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफगानिस्तान में थे वो वहां से रहा हुआ। तो आपने कहा आए इधर पाकिस्तान में रहे, हम आपका मेजबानी करेंगे। कल परसों इमरान TV पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इंपोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इंपोर्ट कर रहा था। ये मैं समझता हूं इसके सबसे बड़ा जुर्म है कि आपने एक जीता हुआ जंग को हमें इस तरीके से खेल दिया। KP में फिर इन्होंने इस इशू को ऐसे दबाया ताकि बाकी को पता ना चले कि उनके नाक के नीचे तालिबान इनसे स्पेस ले रहे हैं, पैरेलल हुकूमत का ऐलान कर रहा है। उनके लोग, PTI के नुमाइंदे तालिबान को भट्टा दे रहे हैं, मतलब वो पैसा दिलवा रहे हैं उनको। किस मुंह से
وہ باقیوں کو لیکچر دے سکتے، اس کو پہلے جا کے APS کے بچوں کو پاؤ پکڑ کے معافی مانگنا چاہیے کہ کیسے اس نے یہ فیصلہ لیا، اس نے ہمارا شہداء کا جو خون ہے اس پہ کیسے سودا کیا کہ آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی یہ ایکسپیریمنٹ تھا، عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا، وہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم پاکستان میں پاکستان کا آئین کا رٹ قائم کریں گے۔ جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ جو پرامن لوگ ہیں، جو پاکستان کو آئین مانتے ہیں، جو ادھر امن کی طور پہ جینا چاہتے ہیں، کوئی جرائم میں ملوث نہیں ہیں، وہ تو 100 بسم اللہ۔ لیکن دہشت گردوں کو نہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ حکومت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ اس ملک کے عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسری بات جو آپ نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آیا جب تھا آپ کا تھوڑے پیریڈ کے لیے؟ وہ 2007 سے لے کے 2018 تک کا دور تھا، باقی 1947 سے لے کے تب تک اور 2018 کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہا۔ وہ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہم نے سب اسی ملک میں رہ کے اس ملک کو چلانا ہے۔ ایک آئین ہے، ادارے ہیں جیسے پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، دوسرے ہیں، اور آج کے بعد جو ہے ہم ایک دوسرے کو ذاتی دشمن نہیں، سیاسی مخالف سمجھیں گے۔ جہاں ہمارا نظریہ ملتا نہیں ہے وہاں ہم پالیسی پہ اختلاف کریں گے، جہاں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم کام کروائیں گے، اور اس طریقے سے جو خان صاحب مکمکا کہتا تھا اس کو، ریکنسیلیشن کو، اس طریقے سے ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم نے نکالا تھا۔ ہم نے آئین کو قائد عوام کا 1973 کا شکل واپس دلوایا 18ویں ترمیم کی صورت میں، ہم نے صوبوں کو ان کا حق دلوایا، ہم نے کسی ایک سیاسی قیدی کو نہیں رکھا، میڈیا کو آزادی دلوایا، اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے اس لیے کر سکے۔ سی پیک صدر زرداری نے مینیج کیا، لے کر آیا، شروع کیا، بنیاد رکھا، مگر اس لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھا اور ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کر رہے تھے، تو اسی پروگرام کو میاں صاحب نے آگے لے کے چلا۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا غیر آئینی طریقے سے، اور ایک سیاستدان نہیں پالے گیا، ایک فیشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا، پورا ملک میں آرٹیفیشلی اس کو پہ مسلط کیا گیا، اور وہ اپنے انا اور اپنے ضد سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرا خیال میں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، یا وہ آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے سیاستدان بنے، جمہوری سیاستدان بنے، اور ایسے اس نظام کے تحت چلے، یا نہیں تو علاج بھی ہے ہمارے پاس، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نظام الدین شیخ نظام الدین شیخ، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے، بالکل صحیح، آپ نے احتجاج کیا، PTI کو الوداع کروا دیا، اس کے بعد بھی جو ہے نا مہنگائی اور بھی بڑھی، بالکل صحیح۔ تو یہ مسائل آپ کیسے حل کریں؟ تو ایک تو ہم نے جب جدوجہد کیا اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، تو کچھ بنیادی چیزیں تھے جس کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے تھے۔ ایک جو ہمارا جمہوریت کو، ہمارا آزادی کو، ہمارا پارلیمانی نظام کو، ہمارا صوبائی خود مختاری کو، ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے، سب کے آئلینڈز کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے، تو جو ہمارا حق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے اس کا ہم نے تو صلح کرنا تھا، صحیح کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ تو معاشی بحران تھا، اور ہم جس معاشی بحران کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ عمران کا پیدا کیا گیا معاشی بحران تھا۔ مسئلہ صرف تب آیا جب عمران کو، اور اگین یہ ایسے ایک قدم تھا جو ہمارے سوچ سے باہر ہے کہ کیسے ایک وزیر اعظم یہ قدم اٹھا سکتا ہے، کہ نکلنے سے پہلے عمران نے اپنا کیا گیا جو وعدے تھے عالمی ادارے کے ساتھ وہ توڑوائے، پاکستان کو دیوالیہ بنا دیا، ڈیفالٹ کے خطرے میں دھکیل دیا، اور ایسے صورتحال ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جو معاشی طور پہ اس مشکل میں تھے۔
تو شکر الحمدللہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا فائنینشیل ٹیم نے ہمیں اس مشکل سے بچا دیا، مگر اس قدم کی جو بوجھ ہے، اس جو فیصلہ ہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارا عام آدمی کو اٹھانا پڑا اور اٹھانا پڑ رہا ہے، مہنگائی کی صورت میں، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے بچا دیا اور امید یہ تھا کہ ہمارا جو چولہا وہ پھر سے چلے گا اور پاکستان کی معیشت ایک صحیح سمت پہ چلے گا، اوپر سے یہ قدرتی آفت جہاں 1/3 آپ کا سرزمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا. تو اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ معاشی بحران ہے، مگر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہم کس پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر میں اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت، اس موقع پہ، اس مورچے پہ آپ کیا سمجھتے ہو، یہ جو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی فائنینشیل ٹیم یہ مشکلات سنبھال سکتے ہیں، یا وہ آدمی جس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا، جس نے یہ نقصان کیا؟ تو میرا خیال میں سب کہیں گے کہ ہم عمران خان کا جو 4 سال کا گند ہے وہ چند مہینوں میں تو وزیر خزانہ صحیح نہیں کر سکے گا. اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ان معاشی مشکلات سے نکال سکے. ضرور اپنے تجویز دے سکتے ہیں، اپنا رائے دے سکتے، جو کہ ہم مسلسل دیتے رہتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 2 اہم چیزیں ہیں. ایک جو یہ سیلاب آیا ہے، اس کو ایک کیٹاسٹرفی سے ایک موقع میں تبدیل کیا جائے، اور سیلاب متاثر علاقے جو گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں مزید انویسٹ کیا جائے، ایکسٹرا انویسٹ کیا جائے، تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی نکال سکیں مشکل سے اور ہمارا معیشت کو فائدہ دے سکے. اور دوسرا، پاکستان کا معیشت کا بیک بون ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑا تو ہم دنیا کو پاکستان کا جو چیزیں تھے وہ بیچتے تھے. ہم پاکستان کا گندم، پاکستان کا چینی، پاکستان کا جو پیدا کیے گئے چیزیں تھے ہم پوری دنیا بھر میں بیچتے تھے، اور اس وقت ہم وہ ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا رائے ہے اگر ہم یہ یوکرین اور روس کے فارمرز کو ڈالرز میں پے کرنے کے بجائے ہم اسی پیسہ روپیز میں اپنا فارمرز پہ انویسٹ کرتے تو ہم ایک بار پھر زراعت کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں، ہمارا جو کسان ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور ہمارا جو NSC میٹنگ ہوا کل، اس میں معیشت بھی ایجنڈا پہ تھا، اور اس میٹنگ کے کنکلوژن میں اس بات کو ڈاکیومنٹ میں شامل کیا گیا کہ زراعت پہ ہم فوکس کریں گے. اور مجھے دیکھنا ہے اور علاقے جو متاثر ہوئے ہیں، گھر جو ٹوٹے ہیں. آپ کے سوال جواب تو ہر کسی ٹائم پہ. KTN اچھا ضرور. کیسے آپ خیریت سے ہو؟ دعا کرتا ہوں پہلے تو ہمارا ملک جو ہے وہ